توقیر کی پہلی بیوی پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑتی ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ توقیر نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ بھی معصومہ سے۔ اب معصومہ اس کی سوتن بن چکی ہے۔ توقیر سے اس کی پہلی بیوی کہتی ہے کہ توقیر یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے معصومہ سے شادی کیوں کی؟ آپ کو معلوم ہے میں شروع سے ہی اس سے نفرت کرتی ہوں کیونکہ اس کے چال چلن بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے، لیکن آپ نے یہ کیا کیا؟ مجھے آپ پر کتنا بھروسہ تھا، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے، آپ میرے سر پر سوتنا کر بٹھا دیں گے اور وہ بھی معصومہ کو۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تو توقیر کہتا ہے کہ میری بات تو سنو، مجھے معلوم ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مگر میرا یقین کرو میں تم دونوں کے درمیان فرق نہیں کروں گا۔ میں نے معصومہ سے تو کب سے نکاح کیا ہوا ہے، مگر تم یہ تو دیکھو تم دونوں کے درمیان میں نے کبھی بھی فرق کیا ہے؟ تم دونوں میرے لیے ایک برابر ہو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مگر میں معصومہ سے محبت کرتا تھا اور معصومہ بھی تو مجھ سے محبت کرتی ہے، اسی لیے میں نے اس سے نکاح کیا کیونکہ اسے میری ضرورت تھی۔ اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں جن کو میرے سوا کوئی نہیں دور کر سکتا، اور ان حالات میں معصومہ سے شادی کرنے کو کون تیار ہوتا؟ میں نے صرف اور صرف معصومہ کی مدد کے لیے اس سے شادی کی ہے۔ تو توقیر سے اس کی پہلی بیوی کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، اب جائیں اس کے پاس، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھے اس کے سوا آپ کی کوئی بات نہیں سننی، اب مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ معصومہ کے پاس ہی جائیں، اسی کے ساتھ رہیں، کیونکہ مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اب میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، صرف اور صرف نفرت۔ توقیر تو اپنی بیوی کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر اس کی بیوی پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہو، اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ توقیر سے اس کی پہلی بیوی تو بات کرنا تک چھوڑ دیتی ہے، اب ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی، بس ایک دوسرے سے علیحدہ ہی رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب موسیٰ یہ دیکھتا ہے کہ توقیر اور اس کی بیوی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، موسیٰ تو اپنے ڈیڈ کو دوست سمجھتا ہے، اس لیے وہ اپنے ڈیڈ سے پوچھتا ہے کہ ڈیڈ کیا ہوا، آپ کے اور امی کے درمیان کوئی بات چل رہی ہے کیا؟ آپ لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، آخر کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ تو توقیر کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بس کوئی چھوٹی سی بات ہے جس کی وجہ سے تمہاری ماں مجھ سے ناراض ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم فکر مت کرو۔ تو اس پر موسیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی بات ہوتی تو امی آپ سے اتنی دیر تک ناراض نہ رہتی، امی ایسے آپ سے ناراض تو نہیں ہوتی، پلیز آپ تو مجھے اپنا دوست مانتے ہیں نا، تو آپ اپنے دوست سے یہ بات چھپائیں گے؟ پلیز مجھے بتائیں کہ آخر بات کیا ہے، میں بھی تو آپ سے اپنی ہر بات شیئر کرتا ہوں نا، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی پریشانی بھی مجھ سے شیئر کریں۔ توقیر تو اسے کوئی بات نہیں بتاتا، تو اس وقت موسیٰ کی ماں بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور موسیٰ سے کہتی ہے کہ یہ توقیر کیا تمہیں بتائیں گے، میں ہی تمہیں بتاتی ہوں کہ آخر بات کیا ہے، تمہارے ڈیڈ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ تو موسیٰ کہتا ہے کہ مام آپ مذاق کر رہی ہیں، ڈیڈ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ مذاق ہے تو میں پلیز ایسی مذاق برداشت نہیں کر سکتا، میرے ڈیڈ ایسا نہیں کر سکتے، وہ آپ کو دھوکہ کیوں دیں گے، وہ تو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ڈیڈ آپ ہی بتائیے نا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، امی جان مذاق کر رہی ہیں۔ تو توقیر کہتا ہے کہ تمہاری ماں بالکل صحیح کہہ رہی ہے، میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اپنے ڈیڈ کی بات سننے کے بعد تو موسیٰ پر قیامت برپا ہو جاتی ہے، آخر موسیٰ یہ بات کیسے برداشت کر لے کہ اس کے ڈیڈ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ تو اس کے بعد موسیٰ کی ماں کہتی ہے کہ موسیٰ تم یہ نہیں پوچھو گے کہ تمہارے ڈیڈ نے دوسری شادی کی کس سے ہے، تمہارے ڈیڈ نے معصومہ سے دوسری شادی کر لی ہے، وہی معصومہ جو کل تک تمہارے ڈیڈ کے آفس میں کام کرتی تھی، اسی کے ساتھ تمہارے ڈیڈ نے شادی کر لی ہے۔ میں شروع سے ہی کہتی تھی وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اسے آفس سے نکال دیں، مگر کسی نے میری بات نہ سنی، اب دیکھ لیا کیا ہو گیا۔ تو موسیٰ کہتا ہے کہ ڈیڈ یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے امی کو دھوکہ کیوں دیا، آپ سے امی کتنی محبت کرتی تھی، انہوں نے آپ پر کتنا بھروسہ کیا، لیکن آپ نے انہیں دھوکہ دیا، مجھے آپ سے یہ بالکل بھی امید نہیں تھی، مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا، اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے شادی کر لی اور ہمیں بتایا تک نہیں، اور آپ نے دوسری شادی کرنے سے پہلے ایک بار بھی میرے بارے میں یا اپنی بیوی کے بارے میں نہیں سوچا کہ ہمارے ساتھ کیا گزرے گی جب ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ ڈیڈ آپ کو شرم آنی چاہیے، شرم، مجھے تو آپ کو ڈیڈ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ توقیر تو اپنے بیٹے کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر موسیٰ اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور وہاں سے بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے اپنے کمرے میں۔ ان سارے چکروں میں تو توقیر معصومہ کو بھول ہی جاتا ہے،
मासूमा जब देखती है कि काफ़ी देर हो गई और तौकीर घर नहीं आया उससे मिलने के लिए, तो वो तौकीर को फ़ोन कर देती है और कहती है कि तौकीर आप घर क्यों नहीं आए, आप कहाँ पर हैं, आप मेरे पास कब आएंगे, मुझे आपकी याद आ रही है। तो तौकीर कहता है कि मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मूसा की माँ को मालूम हो चुका है कि मैंने तुमसे शादी कर ली है और अब वो मुझसे नाराज हो चुकी है और मूसा भी मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मासूमा कहती है कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी उनके लिए ये बात बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आ ही जाएगी और वो आपको माफ भी कर देंगे। प्लीज आप टेंशन ना लें और मुझे इस वक्त आपकी सख्त जरूरत है, प्लीज आप मेरे पास आ जाएं। लेकिन तौकीर उसके पास नहीं जाता। तौकीर कहता है कि अभी मुझे मूसा और अपनी बीवी के साथ रहना चाहिए, अभी उन्हें मेरी जरूरत है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। ये बात सुनने के बाद तो मासूमा को काफी गुस्सा आता है। मूसा से तो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली है। मूसा तो उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपना पिस्टल निकाल लेता है दराज से और अपने आप पर गोली चला देता है। जब गोली की आवाज उसकी माँ सुनती है तो दौड़ती हुई मूसा के कमरे में जाती है और वो देखती है कि मूसा ने खुद को गोली मार दी है और वो जमीन पर पड़ा हुआ है। गोली की आवाज सुनकर तौकीर भी दौड़ता हुआ मूसा के कमरे में आ जाता है। वो दोनों जब मूसा की लाश देखते हैं तब तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। उन दोनों पर तो जैसे कयामत ही गिर पड़ती है। उन दोनों का एक ही तो बेटा था मूसा, जिसे उन्होंने अब खो दिया। तौकीर जिसकी वजह से मूसा ने खुद को मारा है, अब वो तो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। उससे ये बात कहाँ बर्दाश्त होनी है कि उसकी वजह से उसके बेटे ने खुद को मार डाला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल बिस्मिल के आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मासूमा ने तो जैसे तौकीर पर अपनी मोहब्बत का जादू चला दिया है। तौकीर तो किसी बात को नहीं देखता, वो हर बात पर मासूमा पर यकीन करता है। तौकीर तो मासूमा की मोहब्बत में इतना गुम हो जाता है कि वो अपनी पहली बीवी को भूल ही जाता है। अब तो वो ज्यादातर मासूमा के साथ टाइम स्पेंड करता है और अपनी बीवी को भूल जाता है, उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाता। बहुत कम देर अपनी बीवी के साथ गुजारता है, ज्यादा देर वो मासूमा के साथ रहता है। तौकीर और उसकी पहली बीवी शॉपिंग पर गए होते हैं कि वहां पर मासूमा भी पहुंच ही जाती है। जब तौकीर की पहली बीवी मासूमा को देखती है तो कहती है कि मालूम नहीं ये इत्तेफाक है या फिर मासूमा हमारा पीछा कर रही है, जहां पर हम जाते हैं ये भी वहीं पर पहुंच जाती है, आखिर इसमें लॉजिक क्या है। तो तौकीर कहता है कि इसमें लॉजिक की क्या बात है, जैसे हम दोनों शॉपिंग करने आए हैं, ये भी तो शॉपिंग करने आएगी, आखिर ये हमारा पीछा क्यों करेगी। तो तौकीर की बीवी कहती है कि ये पहली बार नहीं हुआ, 2-3 बार ऐसा हो चुका है, तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, वरना मैं आपसे क्यों पूछती। तो तौकीर बात को बदल देता है और कहता है कि ये इत्तेफाक है और कुछ नहीं, तुम ख्वाह में शक कर रही हो। उस वक्त तो तौकीर की बीवी खामोश हो जाती है, मगर उसे अभी भी तौकीर पर शक होता है। उसे शक हो ही जाता है कि तौकीर और मासूमा के दरमियान कोई ना कोई बात जरूर है, वरना ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसलिए वो मासूमा पर नजर रखना शुरू कर देती है। इसलिए उसे मालूम हो ही जाता है कि तौकीर ने मासूमा से शादी कर ली है। इसके बाद तो जैसे तौकीर की पहली बीवी पर कयामत टूट पड़ती है। उससे ये बात तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि तौकीर ने मासूमा से शादी कर ली। इसलिए वो तौकीर से बिल्कुल ही नाराज हो जाती है, उससे कोई बात नहीं करती। पहले तो उसे काफी बातें सुनाती है, फिर जब ये मूसा को मालूम होता है कि उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली है और वो भी मासूमा के साथ, तब तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और अपने डैड को खरी खोटी सुना देता है। कहता है कि आपने मेरी अम्मी को धोखा दिया है, आपने मुझे भी धोखा दिया है, मैं तो आपको अपना दोस्त समझता था, आपसे अपनी हर बात शेयर करता था, मगर आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे आपसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी, आपने मुझे धोखा दिया है, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। आपने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा। जब हमें मालूम होगा कि आपने दूसरी शादी की है तो हम पर क्या गुजरेगी। अब ना तो मूसा अपने डैड से बात करता है और ना ही तौकीर की बीवी उसकी बात सुनती है। अब तौकीर तो जैसे अकेला ही हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ मासूमा ही है उसके पास, बस। अब बाकी उससे सब के सब नाराज हो चुके हैं। अब मासूमा के भी बुरे दिन शुरू होने ही वाले हैं। जब तौकीर को मालूम होगा कि मासूमा ने उससे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए शादी की है, तब तो उसे बहुत गुस्सा आएगा और वो मासूमा को अपनी जिंदगी से निकाल ही देगा। लेकिन तब तक उसका एक बड़ा नुकसान हो चुका होगा, तब तक वो अपने बेटे मूसा को खो चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें। ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।